So yes, the next session probably ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് വളരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സെഷനാണ്. അവിടെ ഫോണൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി to have that entry. So yes, ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കയ്യടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു excitement, that shows how important it is to be creating a self-driven brand അഥവാ ഒരു personal brand എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. Because like that brand always establishes a trust and a credibility, and it attracts a lot of opportunities, and it is something that a personal brand that is something that differentiates you from much others as well. But however, ഇന്നിരുന്ന നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡായി മാറണം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞൊരു കാര്യവുമുണ്ട്, that you need to invest in you. That is the best investment that could ever make for you എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. So likewise, how can you actually achieve this brand? How can you make yourself a personal brand? That definitely discovers a lot of self-discovery, strategic planning, and of course consistent effort. And definitely ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. So to be telling all those to us, like how can one build a self-driven brand to empower us on the same? With us, we have got a very incredible session of panels that shall be moderated by one of the founding members of Money Conclave 2024, and who is a serial entrepreneur, a women-centered serial entrepreneur. I must say, let us put our hands together and invite onto the stage the moderator for the session, Ms. Nesreen Midlash. Thank you so much, ma'am. We are so very excited to have you back on the stage. Kindly be seated. And now, yes, the next person, let me invite on to the stage the one person for whom you have been really waiting. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് വളരെ കാത്തിരുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. The name says it all. Let us invite onto the stage the CEO of IDABT, Mr. Umar Abdul Salam. Thank you so much, Umar, for being here with us. We are very excited and thrilled to have you here join with us. And the next person joining with us on this very important session is Mr. Jabir Manigal, the co-founder of the B School International, the founder of Valley Foods, and the strategic finance coach. Thank you so much, sir, for being here with us. Kindly be seated. And the last person to be joining with us on this session on how to be building a self-driven brand or a personal brand എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, let's have Mr. Jishad Bakar, an entrepreneurial mentor and an entrepreneur at the Modicare Limited, that is the KK Modi Group. Thank you so much, Mr. Jishad. And let us go ahead to this very exciting session of the Money Conclave 2024. And Nesreen ma'am, over to you. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone. Once again, you see me on stage. Yeah, today it's my privilege to be seated among these dignitaries. I saw the claps that Umar just received, and I was just thinking that's the power of a brand, a self-brand ennu parayunnathu. Okay, to begin with, ഞാനൊരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഒരു സിമ്പിൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദ ഹോസ്റ്റ് വാസ് ആസ്കിങ്, ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു ആർക്കാ പാട്ട് പാടേണ്ടത്, ആർക്കാ ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം കുട്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ മൈക്കൊന്ന് തരുമോ, എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്ക് ചോദിച്ച് വാങ്ങി പാട്ടും പാടി ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിലി, ഷി വാസ് സോ ഹാപ്പി. ആര് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ലേ കൈ അടിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും അവൾക്ക് മാറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഷി വാസ് സിറ്റിംഗ്. സോ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ഓർമ്മ വന്നു. എനിക്ക് സ്റ്റേജും മൈക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് നാച്ചുറലി കെയിം. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ക്യാച്ച് ടു ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ആവും. ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസാണ്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കാണും. അതിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നൂല എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഒരുപാട് റീടേക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കാറ്. ബട്ട് ടുഡേയ്സ് വേൾഡ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ക്രാക്ഡ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദം. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദം? അവരും എന്നെ പോലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ലൈം ലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയത്, അല്ലയോ? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. So anyways, my first question is to you, Umar. So നമ്മളിപ്പം
ഇന്നത്തെ ബസ് വേർഡ്സ് ആണ് AI ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ AI അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയി നോക്കൽ ഉമറിന്റെ പേജിൽ ഉമർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ആൻ ഒത്തന്റിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് യു സ്പീക്ക് സെൻസ്, ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. അപ്പം ഹൗ ഡിഡ് യു എൻഡ് അപ്പ് ബീങ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ലൈക്ക് ദിസ്? ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ഡിഡ് യു പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്, ഓർ അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയിപ്പോയതാണോ? ആൻഡ് വൈ സ്പെസിഫിക്കലി ടെക്നോളജി? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്നെ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല ക്ലാപ്പ് കേട്ടു. ഭയങ്കര മനസ്സിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ AI അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഇഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പനി 2017 തൊട്ടിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഈ സിവിൽ സർവീസസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തൊരു 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിലൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലേക്ക് വന്നു. ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഒന്നും ബിസിനസ് വേണ്ടത്ര ടേക്ക് ഓഫ് ആയില്ല. മെയിൻ റീസൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. രണ്ടാമത്തേത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പ്രോപ്പറായിട്ട് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ഐഡിയനെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണം. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടെ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും. എന്തിന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് അറിയിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓർഗാനിക്കലി മലപ്പുറത്ത് എനിക്ക് അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ മലപ്പുറംകാരനാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 100K മലപ്പുറം കോഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുൻപിൽ 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഹൈലി ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ നമ്മൾ പോയി നിന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള അജണ്ടയിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളെ മുൻപിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആരാണോ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ, അതും വളരെ ലളിതമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊരു 25 പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു മാസത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, 25 ലൊക്കേഷൻസിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പേഴ്സണലി പോയിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇവൻ്റൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ പയ്യന്മാർ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചില പേജുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റീഷെയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുപരി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ആ ഫേസ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയി. ഐ തിങ്ക് ഒരു 3 to 4 മന്തിൽ ഒരു 100K ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഹൈലി ഓർഗാനിക്കായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേയിൽ കുട്ടികൾ നല്ല കുറച്ച് BGM ഒക്കെ വേണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ നേച്ചറിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ആയി. ഒരു പക്ഷേ മേ ബി അത് അതിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്തതല്ല. ബട്ട് ദെൻ ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഫെമിലിയാരിറ്റിക്ക് കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ടീനേജേഴ്സൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ കുറേ ഈ മില്യനേഴ്സ് കേരള, ബിസിനസ് കേരള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേജുകളുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1-2 പേര് പറഞ്ഞാണ്. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട് അവരെ പേജിന് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നിനെ എതിർക്കാറില്ല, ലൈക്ക് ലെറ്റ് ദം ഡു ഇറ്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ പേര് അറിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ഫേസ് ഫെമിലിയർ ആവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫെമിലിയാരിറ്റി ലൈക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഈ വേയിൽ പോയാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ബ്രാൻഡ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി കമ്മിങ് ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനത്തെ ലേണിങ്സ് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഭാഷയിലാണ് കുറവ്. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറിയാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ടെക് യൂട്യൂബർ എന്നോ ടെക് ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ സ്പെക്കിൽ തരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വായിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് വായിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ടെക് ബ്ലോഗിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതല്ല ടെക്നോളജിയുടെ എവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഈ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നീഷ് ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി.
അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്കും എന്താ പറയുക, ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ഈ ക്യാമറ ഷൈ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഈ ക്യാമറയിലൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണൂല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, ബാക്കി ഇറ്റ്സ് ഈസി. അപ്പോൾ എവരി വൺ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ആ ചിന്ത മാറ്റിയാൽ മതി. Great listening to you. Yes, I will try that. ഞാൻ ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 500 ആൾക്കാർ കാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് റീടേക്ക്, റൈറ്റ്? ആ ക്യാമറമാന് കുറച്ച് മെനക്കെട്ടാൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു ജിഷാദ് സർ. I have been following you for quite some time now, and ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, യു വെരി വെൽ ഗ്രൂംഡ്. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂമിങ്ങിന് ആദ്യമൊന്നും തീരെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം യെസ്, വിത്ത് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഓൾ വി സീ പീപ്പിൾ ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ് റിയലി വെൽ. ബട്ട് ഇൻ യോർ കേസ്, when we imagine you, അതിനൊരു certain class feel ഉണ്ട്. So why is that important when you build your brand? How do people associate that with the status of your brand? Do you believe that it is associated with the status of a brand? Absolutely. Good evening, everyone. Thank you very much, Money Conclave team, for giving this opportunity here. And thank you very much for this wonderful crowd also. Thank you. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിനാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനാണെങ്കിലും. ഇപ്പം നമ്മൾ മുൻപൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ എ ബിസിനസ്മാൻ ഓർ ഇഫ് യു ആർ എ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നോളജ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ്, അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഹൂ ബ്രിങ്സ് ഇറ്റ്, ആരാണിത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ പല ആളുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് നേരെ മാറി, ആ വ്യക്തിയാണ് മുന്നിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും മുന്നിൽ വരുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാല്യൂസ്, ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ആ വ്യക്തിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ലുക്സ്, അപ്പിയറൻസ്, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഗ്രൂംഡ് ആവുന്നുവോ, നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവോ, നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുവോ, അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ബ്രാൻഡിലേക്കുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, അവരുടെ സർവീസ്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ മാത്രം പോരാന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി മണി പ്രോബ്ലം, വി ഹാവ് സ്കിൽ പ്രോബ്ലം. അപ്പം നമ്മളുടെ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കിൽ മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ഇറ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്. ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ്, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, നമ്മുടെ സ്മൈൽ, നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫ് കോഴ്സ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ടത്, ബോത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ മാത്രം പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളത്. അതേസമയം ഓഫ്ലൈനിലും നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഗിവ്സ് യു ലോങ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഗിവ്സ് യു ക്വിക്ക് റിസൾട്ട്. സോ വി നീഡ് എ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ
ഡെഫിനറ്റ് ആണ്, നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് റീസെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇവരെല്ലാവരും ബോത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. അവർ രണ്ട് രീതിയിലും അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ലുക്സ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലോ, മീൻസ് ലുക്ക്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് വേർഡ്സ്. And that's all about personal branding, law of personal branding. Very well said, very well said. Thank you. And I think that's exactly why we are all seated here and talking to the audience real time, അല്ലേ? ഇപ്പം ഉമറിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കൈയടിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നേരിട്ട് ഉമർ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം, that's different because there's a personal connect, അല്ലേ? And I totally agree with you. Offline plus online, രണ്ട് തരത്തിലും we have to build our brand. So coming back to Jabir sir, ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ബ്രാൻഡ്? വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഞാൻ ബി സ്കൂളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ബി സ്കൂളിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടറായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 17 ഇയേഴ്സായിട്ട് ബി സ്കൂൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും സ്ട്രാറ്റജിയിലും ഒരു ഡീപ്പ് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴോ റീസെൻ്റ്ലി വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നോ മോർ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ളവർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു കാരണം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർച്യൂൺ 500 പെട്ട കമ്പനീസാണ്. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസിലെ ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസിലെ ടോപ്പ് 100 കമ്പനീസിലെ 30 കമ്പനീസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 70 കമ്പനീസും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തായി ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ദേ വർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദേ ഡിഡ് ഹാവ് ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ 70% മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഫേസ് മാർക്കറ്റിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഏജിന് മുമ്പുള്ളൊരു കാലഘട്ടം, അതിന് ഡിജിറ്റൽ ഏജിന് ശേഷമുള്ളൊരു കാലഘട്ടം. ഡിജിറ്റൽ ഏജിന് മുമ്പുള്ള ബ്രാൻഡിങ് മെത്തേഡ്സും അപ്ലിക്കേഷൻസും ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജീവിക്കുന്നത്. ശരിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ 30% ഓഫ് കമ്പനി സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു ക്യൂരിയസ് ആണ്. കാരണം ശരിക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഒരു റിസർച്ചർ ഉണ്ട്, ജിം കോളിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി. എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഫ്യൂ കമ്പനീസ് ആർ സർവൈവിങ്, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വാനിഷ്ഡ്. ഈവൻ ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ പെസ്റ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്കൽ, സോഷ്യൽ, ലീഗൽ, ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂ കമ്പനീസ് സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ ഒരു റിസർച്ച്. ഏകദേശം 7 അദ്ദേഹം എടുത്ത കമ്പനീസ് ഏത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും 10x ഗ്രോത്ത് കാണിച്ച കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചാണ് മൂപ്പര്. അതായത് മാർക്കറ്റ് അപ്പാണെങ്കിലും ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ക്രാഷിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും 10x ഗ്രോത്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ച ഏകദേശം 1000 കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചാണ് മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്തത്, സ്റ്റഡി നടത്തിയത്, ജിം കോളിൻസ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി അവസാനം ഒരു 10 കമ്പനീസാക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഗുഡ് കമ്പനീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻടേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ. ശരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് ജിം കോളിൻസിൻ്റെ ഗുഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കൊക്കെ. അതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ? ശരിക്ക് ഈ കമ്പനീസ് മോർ ദാൻ 100 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം, അതായത് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത 10 കമ്പനീസ് മോർ ദാൻ 100 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും തേർഡ് ജനറേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് 10x ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനീസ് നിലനിന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ആൻസർ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ആ 10 കമ്പനീസിനും ഒരു കോമൺ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നിലനിന്ന കമ്പനീസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ സിമിലാരിറ്റി. അത് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പായിരുന്നു. ആ ലീഡർഷിപ്പിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേരിട്ടു, ലെവൽ 5 ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലീഡർഷിപ്പാണ്, ഒരു ലെവൽ 5 ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന്. ആ ലീഡർഷിപ്പിനെയാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി കുറേ ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ സർവേ ചെയ്ത കമ്പനീസിനൊക്കെ ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനീനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ആ ലീഡർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അതിൽ പറയുന്നത് ആ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ബട്ട് അവർക്കൊരു അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന്. ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ശരിക്ക് ഇതിലൊരു വലിയ ടൈംലെസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ലോകത്ത്. ഈ ടൈംലെസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനയം എന്നൊരു വാക്ക് ലോകത്തെല്ലാ മനുഷ്യനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത്, വിനയം. അപ്പോൾ ഏതൊരു ലീഡർക്ക് ഒരു വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടി അഡീഷണൽ കിട്ടിയോ അദ്ദേഹത്തിനെ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഈ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനീനെ നിലനിർത്തിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഈ ജിം കോളിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൂ എന്നുള്ളതിന് ആൻസറാണ്, എന്നിട്ടാണ് വാട്ട് എന്നുള്ളത്. റൈറ്റ് ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലീഡർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലെവൽ 5 ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കും. വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക, ഒരു ടീം ഓഫ് പീപ്പിളിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സക്സസിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ സക്സസ് അല്ല, അതെൻ്റെ ടീമിൻ്റെ സക്സസ്സാണ്. ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മിറർ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ലീഡർ എടുക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മളെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഓരോ ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ ലീഡറുടെ എല്ലാ പെയിൻ പോയിന്റിനെ കൂടെയും ആ ടീം സർവൈവ് ചെയ്യും. ആ കമ്പനി ലോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാലറി ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. കാരണം എന്താണ്, ആ ലീഡർ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന ലീഡറാണെന്നുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ശരിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓരോ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്. ആ ബ്രാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഒരു ലീഡർ ശരിക്കും വിഷൻ സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം, പെയിൻ പോയിന്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. വൈ ഷുഡ് ഐ ചൂസ് ദിസ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന, ഏതൊരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് പിന്നിലും ഒരു പെയിൻഫുൾ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്റ്റോറി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, അവരുടെ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ടീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി ആദ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഗിമ്മിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ആളുകൾ നോക്കുന്നത് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കുന്നത്. ശരിക്കും ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു റൈറ്റും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെത്തുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടൂല എങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ലീഡർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാതെ പിന്നെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത, ഒരു സൊസൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ലോങ് റണ്ണിൽ നിലനിർത്തുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ജിം കോളിൻസിൻ്റെ 10 ഇയേഴ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ 5 ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ലെവൽ 5 ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ വിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ് ലീഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആക്ച്വലി സർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ആ ഹ്യൂമിലിറ്റീൻ്റെ പാട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, വിൽ AI റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻസ്, റോബോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പം അടുത്ത് ഞാൻ ടൈ ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ ഒരു റോബോട്ട് ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ റിയ എന്നെന്തോ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്.
സോ റിയൻ്റെ അടുത്ത് ആർക്കും ചെന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ റിയനോട് ചോദിച്ചു, റിയ, ഇതുവരെ AI റീപ്ലേസ് ചെയ്യാത്തത് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കാലഘട്ടം വരുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷൻസും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിയ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് കാണണ്ട, ഹ്യൂമൻസിന് ഞാനൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ല, ഐ എം എ കൊളാബറേറ്റർ. സെക്കൻഡ് തിങ്, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ടച്ച്, അല്ലേ? അപ്പം സർ പറഞ്ഞ ഒരു റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ, വി ആർ എ പേഴ്സൺ, സോ വി ആർ നോട്ട് മെഷീൻസ്. സോ മെഷീൻസ് കനോട്ട് like people are not going to trust a brand that will advocate a machine to do a branding, right? നമ്മൾ പേഴ്സണലി പറയാം, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, അശ്വതി അച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് AI മലയാളി ഇൻഫ്ലുവൻസർ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വന്ന ഐ ഫോളോ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൾസോ. അപ്പോൾ നാളെ അശ്വതി അച്ചു വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ആണോ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുക, അതോ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറയുന്നതാണോ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വി നോ ദ ആൻസർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ while you're building the brand, while you're advocating for the brand, it is very important as to what are the human qualities that you display, whether it is as a leader, humility item, emotions item, compassionate item. Valare authentically you talk about something, people will trust you. Now my next question to Omar again. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണ്, ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ല സമയം എടുക്കലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും വേറെ കുറേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ മലപ്പുറക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മലപ്പുറം സ്ലാങ്ങിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഇസ് ദർ. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പം ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ ടൈം ഫോർ ദിസ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ? പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഐ നോ ദാറ്റ് റവന്യൂ ജനറേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആസ് വെൽ, ബട്ട് ദർ ആർ അതർ തിങ്സ് യു ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു മച്ച് മോർ റവന്യൂ. So what is the connection between the revenue and the time, that ROI basically? ഈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് അത് ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മേഖലയിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യാറില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ വായിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയകൾ, ആൾക്കാർ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എൻ്റെ ഒരു നീഷിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടന്റ് ഇടാറുള്ളൂ. ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യും, ഇന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറ, ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ റിയാലിറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഏരിയ തീരുമാനിക്കണം, വേറെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലത്തെ ഐട്രേഷനിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ROI കാൽക്കുലേഷൻ, അത് രണ്ട് തിങ്കിങ് ആണ്. ഒന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റവന്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അതൊരു യൂട്യൂബ് റവന്യൂൻ്റെ ടേംസിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിലും. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനാണ്. നിങ്ങളൊരു ക്രെഡിബിൾ പേഴ്സൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ മാത്രം അറിയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു വൈഡർ ഓഡിയൻസിനെ അറിയിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് വെൻ ദേ പ്ലാൻ സംതിങ്, അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന പേര് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നീഷിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ AI എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആരോട് സംസാരിക്കണം, ആ പേര് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വൈഡർ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് അവരുടെ മുൻപിൽ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ കറൻസി ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും കൂടാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ കഴിയോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ബട്ട് ദെൻ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സജഷൻ പോലെ പറയുകയാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ളത് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ലൈക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള വാശിക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ BGM കയറ്റിയിട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൾക്കാർ കളിയാക്കാൻ കാണുന്നവരുണ്ടാവും. ബട്ട് ദെൻ അത് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ആവണമെന്നില്ല. ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ആവേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇന്ന ആളായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വരികയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ആൾക്കാർ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണം,
അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഇമേജാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ROI ലോങ് ടേമിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് വലിയ സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളൊരു മാസം 1 കോടി തവണ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ തവണ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു 30-40 തവണയൊക്കെ അതിൻ്റെ ആഡുകൾ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ചെയ്യാന്നുള്ളതിലൊന്നും അതിന് റവന്യൂ ജനറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആഡ് ഇട്ടു, എന്താ അതിന് ടേക്ക് അവേ ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് കാണുക, ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഓരോ വീഡിയോകളും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നീഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ എൻ്റെ ലോങ് ടേം ബ്രാൻഡ് ക്രിയേഷനിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസ്ക് ആണ്, ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. Very nice, very nice. Thank you so much. Next question to you, in the interest of time. You are a trainer and a business coach, and a very impressive one. അത് കൂടാതെ താങ്കൾക്കും വേറെ ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഐ ഹാവ് നോൺ, എസ്പെഷ്യലി മോഡി കെയർ. അപ്പം ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ആർ ഓൾസോ ഫോക്കസിങ് ഓൺ യുവർ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഗ്ലോബലി, I'm not talking about that coaching business, I'm talking about Modi Care as a brand in തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് എത്രത്തോളം റെലവെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്? ഹാവ് യു കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് യുവർ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്? ഓഫ് കോഴ്സ്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറുന്നതിന് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി യെസ്, അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലോബലി ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് യു നീഡ് 2 things, 2 factors: ഗ്ലോബൽ സ്കിൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വിൽ. ഗ്ലോബൽ സ്കില്ലും ആവശ്യമാണ്, ഗ്ലോബൽ വില്ലും ആവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ വിൽ പവർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഗ്ലോബലി നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഉമർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ 4 വീഡിയോ ഇടുന്നു, അതിന് കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഞാനൊരു ബ്രാൻഡ് ആകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇറ്റ്സ് റോങ്. അതൊരു നല്ല ധാരണയല്ല. കാരണം വൺ ഫൈൻ ഡേ മോർണിംഗ് മെറ്റ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? And this is what I experience now. One fine day morning Google നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളും ഒരുപക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, ഈ മെറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, ദെൻ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ വിസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഈ വിസിബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും നമ്മളുടെ വിസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആ അതോറിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈക്രോ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ധാരണ, പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു, കുറച്ച് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തു, ദെൻ കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് വരുന്നു, ഇതൊക്കെ മതിയാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു പേഴ്സണലി വി നീഡ് മോർ സ്കിൽസ്. നമുക്ക് സ്കില്ല് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെർച്വലി നമ്മളെ 4 പേരെ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ 4 പേരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുള്ളതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ശരിക്കും വേൾഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്കില്ലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് വേണം, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് വേണം, ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പ്. ബിക്കോസ് ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കില്ല് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ല് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാൻഡ് പലപ്പോഴും ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ ചിലപ്പോൾ താഴെ വീണേക്കാം. കാരണം ആ ബ്രാൻഡ് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല. അതിനു പകരം നമ്മൾ സ്കില്ലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന, ആ ബ്രാൻഡ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ല് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ, എല്ലാ സ്കില്ലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല.
അപ്പം നമ്മളുടെ ഏരിയയിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ പഠിക്കണം. സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം, അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, എവറി ന്യൂ സ്കിൽ ഗിവ്സ് യു ന്യൂ കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പൊ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ പഴയ ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരരുത്. പുതിയ കളികൾ കളിക്കാൻ പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം വേണം. പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടണമെങ്കിൽ പുതിയ സ്കില്ല് വേണം. അപ്പൊ പുതിയ സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ സ്കില്ല് വരുമ്പോ തന്നെ ഇറ്റ്സെൽഫ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മച്ച് കോൺഫിഡൻസ് യു ഹാവ്. അപ്പൊ ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം, മറ്റൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കില്ല് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ വളരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു നാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ആവുന്നുണ്ടോ, നമ്മളൊരു ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇതും ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. കാരണം അവിടേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഞാൻ വായിച്ചൊരു ബുക്കാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്പ്രെഡിങ് ജോയ് ബൈ മിസ്റ്റർ ജോയ് ആലുക്കാസ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് വായിക്കണം. കാരണം ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറാൻ ആ വ്യക്തി എടുത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിലും ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ജോയ് ആലുക്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായി വന്നത്. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യം, അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ല. ഹി ഹാവ് നോ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് ജോയ് ആലുക്കാസ് നൗ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് എവറിബഡി നോസ് ദാറ്റ് ദ ടാഗ് ലൈൻ, വേൾഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ജുവലർ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ 4 പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത്. അത് വേറെയാണ്, അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ അഗൈൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, വി നീഡ് എ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ. അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോബലി ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Very well said, and I think that was an example for a sustainable brand. Joy Alucasinte example തന്നത് മാത്രമല്ല, it shows how important it is to actually deliver what you commit, and then that speaks volumes about the brand itself. One more thing I have to add. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബ്രാൻഡിംഗിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, apart from anything, apart from social media, apart from maybe other kinds of marketing, the word of mouth means referral marketing. That is the most powerful branding in this world. ഇപ്പം ഞാൻ നസ്ലിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉമറിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനോളം വരില്ല ഏത് സെലിബ്രിറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും, അതിനോളം വരില്ല വേറെ ആരെന്ത് സംസാരിച്ചാലും. അപ്പൊ ആ ഒരു പവർ ഓഫ് മൗത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വെപ്പൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള സ്കില്ല് വേണം, അതിനുള്ള അതോറിറ്റി വേണം, ആ പവർ നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് 4 പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാൻഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രാൻഡായി. ഇപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ ഉമർ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറയണ്ടായി. ഇപ്പോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോളോവറാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും വളരെ ആധികാരികമായി ഇദ്ദേഹം അത് സംസാരിക്കുന്നു, നമുക്കത് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒമർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ബിക്കം എ ബ്രാൻഡ്. സോ ആ ഒരു മൗത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർഫുൾ വെപ്പൺ നമുക്ക് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. Very well said. Thank you so much, sir. Jabir sir, the last question to you. B School International has campus here in Kerala as well as abroad. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിന് how different or how much effort do you put in branding something here in Kerala, and then what does it take to brand among the audience in GCC? How different, how complicated, how easy? ബി സ്കൂൾ ശരിക്കും ചെയ്തത് ബി സ്കൂളിൻ്റെ പർപ്പസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. വൈ വി ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് ബി സ്കൂളിൻ്റെ പർപ്പസിൽ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരുടെ പെയിൻ പോയിന്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ബി സ്കൂൾ ചെയ്തത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി സ്കൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തുടങ്ങി. ആ ബാച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ബാച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് തേർഡ് ബാച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. തേർഡ് ബാച്ചാണ് UAE ബാച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ സൗദിയിലേക്കും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആലുക്കാസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സംഗതി ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസ് വൈ വി ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആൻസറിൽ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ ബി എ ബ്രാൻഡ്. നമ്മൾ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത്, വാക്ക് ടോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് യെസ്, ലോകത്ത് ഇന്ന് മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണത്. ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും, ഇന്ന് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മാറിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ബി സ്കൂളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. Very, very relevant and correct. Yes, we have time. Yeah. So, I'm not intending to offend anyone, but ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ലൗഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു about how there are so many people talking a lot of things and pretending to be influencers on social media, right? And we are not realizing the impact that it has on society. നമ്മൾ കുറേ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പം, അതും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ഒരു ക്യാമറൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ടെൻഡൻസി ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അവരെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുക, ഇത്രയും പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും വ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി റെഗുലേഷൻസ് മേ ബി ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സൈഡ് ഓൾസോ ആസ് ടു who is talking what content are you giving to the society. Karanam anything that they speak can have a mass influence on a large number of people. So that's why it's very important to have some sort of regulations and that is why മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, മൂന്ന് പേരും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം അതൊരു നല്ല ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല കളറായിട്ട് നിന്നാൽ അതാണെന്നാ. ബട്ട് നോ, ഡൂ യുവർ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുക and commit ചെയ്തത് ഡെലിവർ ചെയ്യുക, then you talk about it. So that's why when you listen to anyone, go and research about their background first. Are they actually, doing what they are talking about, and then only follow and, consider that person as a good brand if you're focusing on somebody's brand. That's my key takeaway from this session. Now it is time for audience. I know that നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കായിരിക്കും ഇവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ. So we would like to take 2 or 3 questions to all 3 of them. Yes. ഹായ്, ഹലോ. എനിക്ക് ഉമർക്കാടൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്. മൈസെൽഫ് ഹിജാസ് ജലീൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ ഇൻ AI. എൻ്റെ ഒരു ഗുരു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ. ഗുരു അറിയാത്തൊരു ശിഷ്യൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് 2018 എൻ്റെ +2 സമയത്താണ്. അന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല, പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വരുന്ന എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കുറച്ച് പേരോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് കേട്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അന്ന് ആ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് ഇപ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ AI ട്രെയിനറാണ്, അതും ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് AI യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, ഞാൻ AI കുറിച്ച് കുറച്ച് പേരോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ആ സമയത്ത്. എന്തായാലും എന്നെയൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാറാൻ ഈ ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമായോ? അത് മാത്രമാണ് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. നല്ല ചോദ്യമാണ്. എനിക്കിതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയട്ടെ. നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് കേൾക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ അവർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ദർ ഈസ് 2 things. ഒന്ന്, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. 2, അതിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടാവും.
ഈ AI പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എതിർക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. ആ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലി നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് എല്ലാ വലിയ സ്കാമുകളും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ആവാറുള്ളത്. കാരണം നമ്മളോട് ആൾക്കാർ പബ്ലിക്കലി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് ഫണ്ടിങ് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരോട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പുതിയൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, AI എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, ഇപ്പോൾ പൈസ ഇട്ടാൽ മാസം ഇത്ര റിട്ടേൺ വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കമ്പനികളുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ പേരിൽ, ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ പേരിൽ, മെറ്റാവേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ദെൻ ഇവരെന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലൈക്ക് അതില്ലല്ലോ, റിയലി ടെക്നോളജി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ആരും നമ്മളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അവരെന്താണോ അവരിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു ഒപ്പീനിയൻ മേക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1-2 സജഷൻസ് പറയാം. ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള എല്ലാവരും, ഈവൻ റിയൽ വേൾഡിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് അല്ല. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉമർ എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്താ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. സി പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വെർച്വൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് പാഷൻ ഉള്ളതിനെ ഒരു വേർഡ് മാത്രമായിട്ട് കാണണ്ട, ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകും, അതിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസ് നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വെറുതെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പകരം ഒരു നീഷ് ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ വ്യൂ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കുറേ വ്യൂ അല്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് കാണേണ്ടുന്ന ഒരു 100 ആൾ കണ്ടാൽ മതിയോ. അപ്പോൾ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒതന്റിക് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഇതിന് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇതിലൊക്കെ സെയിൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം, നീഡ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് പണം വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന തിരിച്ചൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ എന്തിനാ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. പകരം നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു വാല്യൂ കിട്ടും, വേർ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ 2 രീതിയിൽ കിട്ടും. ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എത്രമാത്രം ഒതന്റിക് ആണ് എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ ബിൽഡ് ട്രസ്റ്റ്, ബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിച്ചോളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Next question. ഹലോ, ഞാൻ ആഷിഖ്, സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉമർ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ജിഷാദ് സാറോട് ആണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കില്ല് കണ്ടെത്തുക, സാറ് മെൻറ്ററും കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് കണ്ടെത്തുക, പാഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. അല്ല, പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് നമ്മൾ പാഷൻ കണ്ടെത്തണം, നമ്മുടെ സ്കില്ല് കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ഞാൻ പല അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉമർ സാറിൻ്റെ തന്നെ പല വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട്, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്കില്ല്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇത് വളരെ ബ്രില്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം ഞാനും ഈ സാധനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്കില്ലും പാഷനൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേസമയം ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, ഇതെൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അവിടുന്ന് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സ്കില്ല് എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഷൻ എനിക്കുണ്ട്, എനിക്കത് കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള ഒരു സെർച്ചിങ് മെന്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മളിലേക്ക് എത്തും. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളെയും തിരയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു പാഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ത്വര, ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, അത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എവറി ടൈം ഇഫ് യു ആർ സെർച്ചിങ് ദർ ഈസ് എൻ എനർജി, ദർ ഈസ് എ തോട്ട് പവർ. അവിടെ ഒരു എനർജി വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു തോട്ട് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ പാഷനുമായിട്ട് സിംപ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്ത, ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും നമ്മളെ മടിപിടിപ്പിക്കാത്ത ആ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണെന്നാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്താത്ത എന്നുള്ള. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ ജേർണി. ലൈക്ക് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. ചില ഏരിയയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് കൂടെയുള്ളവർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല പാട്ടുകാരനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പറയണം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഒരടി വീതം കുറേ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം കാണൂല, ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ചാൽ ആ വെള്ളം കാണുമെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. അറ്റ് സം പോയിന്റ് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒപ്റ്റിമം പോയിന്റ് എത്തി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടേണ്ടി വരും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ അറ്റ് സം പോയിന്റ് നിങ്ങളാരും മരിച്ചു പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണണ്ട. അതായത് 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പാഷൻ കണ്ടെത്തി, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല. 55-ാമത്തെ വയസ്സിലും കണ്ടെത്താം, 60-ാമത്തെ വയസ്സിലും കണ്ടെത്താം. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ വെരി അംബീഷ്യസ്. യെസ്, കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും ഡെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഗോളിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. But we are missing the most beautiful part, and that is that process, that journey. ആ ഒരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു യാത്ര എത്രമാത്രം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് തേടണ്ടെന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് എൻജോയ് ദ പ്രോസസ്. എക്സാക്ട്ലി. ആ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തും. ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ഇജാസ് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടായി. ഞാനിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു. ഇജാസ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് AI മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ എന്ത് കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്താലും ഒരുപാട് പേര് നെഗറ്റീവ് പറയാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് AI മാത്രമല്ല, അത് അവരുടെ പണിയാണ്. ലോകത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വിജയിക്കുന്നവർ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് AI മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ ഏത് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം ആളുകൾ കുറെ നെഗറ്റീവ് പറയും. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് നെഗറ്റീവ് പറയാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ത്രില്ലാണ് ഇജാസ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് ഷിയാസ്. ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആഷിഖ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചല്ലോ. ഞാൻ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈനറാണ്. അപ്പോൾ ആഷിഖിൻ്റെ പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്, പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള
ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഒരുപാട് കുറേ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിജി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ ആ ടെസ്റ്റിൽ കൂടി അവർ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തരുന്ന സിസ്റ്റമുണ്ട്. അത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയും ഏത് മെഡിക്കൽ ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണോ അവർക്ക് കഴിവുള്ളത് ആ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സഹായിക്കൂലേ ഇപ്പൊ ആഷിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊക്കെ? അല്ല, ഇതൊരു ടെക്നിക്കലി ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കാണുന്ന ലോകമല്ല വൈകുന്നേരം കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം അടിക്കടി മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഭിരുചികളും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു നല്ലൊരു രീതിയാണ്. അതിലൂടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ ഉമറും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാത്തതുമായ നിരവധി സ്കില്ലുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ താല്പര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതും അതൊരു മെത്തഡോളജിയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് കണ്ടെത്താനും അതിനെ വിജയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മളെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ പാഷനോ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പോഷർ ലഭിച്ച മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഏത് വിഷയത്തിനോടാണോ കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആൻസർ കിട്ടുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലൈഫിൽ ഫുട്ബോൾ തട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഫുട്ബോളിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ തട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാത്തതാണോ പ്രശ്നം, അതോ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തതാണോ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ റീസൺ ക്യാൻ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ തട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാത്തതും ആവാം. അപ്പോൾ അതൊരു ഒതന്റിക് ആൻസർ കിട്ടണം എന്നുള്ളതിന് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഒരു ലോകത്തിനെ എല്ലാം കൂടെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് സജഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ബട്ട് ദെൻ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അധ്യാപകരുടെ ഒരു റോൾ അതാണ്, കുട്ടികളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആവുക. നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ അധ്യാപകർ വേണം. ഈ AI മറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ്, കുട്ടികളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അധ്യാപകർ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം. കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം തൊടാൻ കഴിയുന്ന അധ്യാപകർ, കുട്ടികളിൽ എന്താണോ കഴിവുള്ളത്. അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. AIക്കൊക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ വേണം. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരാൾ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര ഡാറ്റ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ കണക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ജനറേഷനിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താ പറയുക, അടുത്ത ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയ റോളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ഈ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഫോക്കസ് മാറിയിട്ട് ഒരു റിയൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ മേലെ ഫോക്കസ് ഉള്ള ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും വളരെ ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തിയേനെ എന്നും കൂടെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ. ഒരു ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ശരിക്കും ഈ പാഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പാഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ശരിക്കും പാഷനെ കുറിച്ച് റിസർച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റൊരു പാഷൻ അന്വേഷിച്ച് പോയി എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല. ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി, ഒരു സ്കില്ല്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സക്സസ് ആവാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഡിസ്കഷൻസ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഒരുപാട് പാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കയ്യടി ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഒരു സെഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Great audience and great speakers. We are very happy that all the credit goes to this wonderful audience. Thank you very much. Yes. Thank you so much. Over to you, Daksha.
And of course, thank you, ma'am. And of course, I know like ഇവിടെ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാനലിസ്റ്റും ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് കുറച്ചുകൂടെ സമയം തരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. But like we are really sorry, we don't have the time because like we have to move in a very time constrained manner. And thank you so much once again. Kindly accept our love. And may I now humbly request the CEO and founder of the Expresso Global and the co-founder of Money Conclave 2024, Mr. Aftab Shaukat, to kindly join with us on the stage to be passing on our love and appreciation to Mr. Umar Abdul Salam. And yes, ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം എനർജിയുടെ ഒരു എപ്പിറ്റോമിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു സിംഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And yes, that singer is going to come back again. So many people, brace yourselves of something that is quite unexpected. And yes, we do have an award night as well coming up. Let us celebrate the victories or the contributions to the financial world. So thank you so much, Mr. Aftab. Now we humbly request Mr. Aman, the head of HR, FinQ, and the head of Coordination, Money Conclave 2024, to Mr. Aman to kindly join with this. And may I humbly request Mr. Jabir Manikal to kindly accept our gratitude. And also, let me remind you once again, നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ എക്സൈറ്റിംഗ്ലി വളരെയധികം എനർജറ്റിക് ആക്കി മാറ്റിയ ആ ഒരു സിംഗർ, ആൻഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിം, ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേബാക്ക് ഗാനങ്ങൾ പാടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മൗണ്ടൻ ഡ്യൂവിന്റെ പരസ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒരു റണ്ണർ അപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ someone with a whooping 10.2 million followers. A very great thing to follow up after a panel session with all the influencers, right? So yes, let me remind you, please don't miss on it. Kindly stay back and have the fun. So yes, finally, let me bring upon the stage Mr. Ibnu Jella, the founder of Money Conclave 2024, to express our heartfelt appreciations and cheers to Mr. Jishad Bakar. And thank you so much for the concepts that you have. Please kindly pass on our love to Mr. Umar Abdul Salam. Thank you so much. And yes, he is the CEO of Adapt. And come on, എവിടെ പോയി വന്ന സമയത്തുള്ള കേടി തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ വിഷമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും. But like, let's ring and make the best round of happiness. And thank you so much once again. May all of you kindly once again join together for a group photograph.